اس گھر میں ٹنی چڑیا اپنی 4 بیٹیاں، ساس اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹونی چڑیا، تم اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور ساتھ تمہاری 4 بیٹیوں کا۔ میں اور میرا بیٹا خوشی سے رہ لیں گے، تم جاؤ یہاں سے۔ تم ہمیں بیٹا نہیں دے سکتی۔ ماں جی، میں کہاں جاؤں گی اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں کہاں جاؤں گی اپنی چھوٹی چھوٹی ننھی بیٹیوں کو لے کر؟ مجھ پر رحم کھائیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں مرضی جاؤ تم اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی اور وہ ضرور بیٹا دے گی مجھے۔ پلیز ماں جی، مجھے اسی گھر میں کہیں کونے میں جگہ دے دیں، میں کسی بھی کونے میں پڑی رہوں گی۔ کیوں پڑی رہو گی تم ادھر؟ تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ ہم ان کا بوجھ نہیں پال سکتے، نہیں تو میں تمہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گی۔ آج میرے بیٹے کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ ماں جی، میری بیٹی پر رحم کریں، وہ بھی بہت چھوٹی ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ تم چلی جاؤ ان کو جنگل میں لے کر، کہیں بھی جاؤ، لیکن ادھر مت رہو۔ ٹونی چڑیا پریشان اور روتی روتی اپنے بچوں کو لے کر ادھر سے چلی جاتی ہے۔ آج آنے دو کالو کو بھی، میں اس کو کہوں گی دوسری شادی کرے اور مجھے پوتا دے۔ میں نے تمہاری بیوی اور 4 منحوس بیٹی کو نکال دیا ہے اپنے گھر سے، تاکہ تم جلدی سے شادی کر سکو۔ ماں جی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری 4 بیٹی کو کیوں گھر سے نکالا؟ وہ تو بھی بہت چھوٹی ہیں، وہ کہاں جائے گی ان کو لے کر؟ تم ان منحوسوں کی فکر چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاری کرو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بھی گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، پھر تم پڑے رہنا اکیلے اس گھر۔ کیا کروں میں؟ اگر میں نے ماں کی بات نہ مانی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ اب ماں نے ٹونی کو تو نکال دیا اور میری 4 بچوں کو، اب میں ماں کی بات مان ہی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ماں جی، جو آپ کی مرضی، آپ گھر چھوڑ کے مت جائیں۔ اگلے ہی دن گوری کمی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیتی ہے۔ سنو دلہن، میں نے اپنے بیٹے کی اسی لیے دوسری شادی کروائی کہ مجھے پوتا چاہیے۔ سنو بڑھیا، میں تمہارے گھر میں پوتے پیدا کرنے نہیں آئی، مجھے ابھی تو زیور پہن کر گھومنا ہے، اور میں شادی کے 2-3 سال تک کوئی پوتا پیدا نہیں کروں گی، سن لیا؟ میں تم لوگ کو کہاں لے کر جاؤں؟ نہ تو میں تم لوگ کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں اور نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتی ہوں۔ اس جنگل میں کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں۔ بلبل ٹونی چڑیا کی باتیں پاس ہی بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ بہن، کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان ہو؟ بلبل بھیا، میری ساس نے مجھے اور میری 4 بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ ہمیں بہت سمجھتی ہے، اس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی ہے۔ اب میں اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ میری ساس کو پوتا چاہیے تھا، لیکن میں پوتا کہاں سے لا کر دیتی؟ میری قسمت میں جو تھا اللہ نے مجھے دے دیا۔ بہن، تم پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ نہیں بھیا، میں کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ ٹونی بہن، تم میرے گھر رہ کر اپنے بچوں کو پال سکتی ہو، میری بیوی کو میڈ کی ضرورت ہے، تم ہمارے گھر میں کام کیا کرنا اور اپنی محنت سے اپنے بچوں کو پال لینا۔ ٹونی چڑیا کو بلبل کی بات بہت پسند آئی۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ میری محنت کے پیسے مجھے دے دیا کرنا، میں اپنے بچوں کا بوجھ خود ہی اٹھا لوں گی۔ ایسا کہہ کر ٹونی چڑیا بلبل کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت ہی محنتی اور خوددار ہے۔ بلبل اسے اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دیتا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے۔ بچوں، آپ لوگ نے کمرے کے باہر نہیں آنا، آپ لوگ نے اسی کمرے میں رہنا ہے۔ کوئی بھی چیز چاہیے ہو مجھے بتانا ہے، کیونکہ ہم اس گھر میں تھوڑی ہی دیر رہیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہاں ہم کسی کو پریشان کریں، اور کسی کو بھی کوئی بات نہیں بتانی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بیٹیوں، میں تم لوگ کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ میں تم لوگ کو خود پانا چاہتی ہوں، میں تم لوگ کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں بلبل بہن کو کھانا دینے جا رہی ہوں۔ یہ لو بلبل بہن، تم کھانا کھاؤ، تمہارے لیے میں نے سوپ بنایا ہے۔ بہت شکریہ ٹونی،
तुम जब से आई हो मेरा बहुत ख्याल कर रही हो। तुम परेशान मत हो टूनी, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के लिए और तुम्हारे लिए बेहतर ही करेगा। तुम बहुत मेहनती हो, अल्लाह तुम्हें इस चीज़ का फल ज़रूर देगा। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा कामयाब करे, आमीन। बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन आपका। ये ले बुलबुल भैया आपकी बिरयानी। शुक्रिया टूनी बहन तुम्हारा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने जब की आई हो हमारा अच्छे से घर संभाला हुआ है। तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, वो जरूर पछताएगी। बुलबुल भैया आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में जगह दी और काम दिया। तुम खाना बहुत मजे का बनाती हो टूनी चिड़िया, तुम भी खा लो और अपने बच्चों को भी दे दो। बहुत शुक्रिया भैया, मैं अपने बच्चों को खाना देख कर आई। ठीक है टूनी बहन, तुम जाओ। चलो बच्चों अब जल्दी से खाना खा लो। वाह मामा कितने मजे का खाना बनाया है, ये बिरयानी बहुत मजे की है। हाँ बच्चों, आप लोग खाना खाने के बाद अपने स्कूल का काम करना और फिर सो जाना, मैंने भी बहुत से काम करने हैं। फिर टूनी चिड़िया किचन में जाकर सारी किचन की सफाई करती है। टूनी चिड़िया बर्तन धोती है, उनको सुखाकर कैबिन में रखती है और बचा हुआ सारा खाना फ्रिज में रख देती है। शुक्र है किचन की तो सारी सफाई हो गई, क्यों ना अब मैं वॉशरूम जाकर सारे कपड़े धो लूँ। टूनी चिड़िया ने पहले कपड़े धोए सारे, फिर उसके बाद उनको सुखाया और प्रेस करके अलमारी में रख दिया। इसी तरह कुछ अरसे गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं। वो सोचती है क्यों ना मैं अपना खुद का एक घर खरीद लूँ। थोड़े ही दिनों बाद टूनी चिड़िया अपनी मेहनत की कमाई से अपना एक घर खरीद लेती है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती है। लेकिन काम वो बुलबुल के घर ही करती है। मम्मा ये हमारा ही घर है ना? वाह कितना बड़ा घर है, अब हम हमेशा से इसी घर में रहेंगे, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, ये तुम्हारा ही घर है, अब मेरी बेटी को कोई भी बोझ नहीं समझेगा, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को जरूर फल देता है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी मेहनत का फल मुझे इस घर में दिया। दूसरी तरफ गौरी कमी की दूसरी बहू वो उससे पूरे घर का काम करवाती है। चलो जाओ घर का काम करो, इस बेड पर सिर्फ मैं ही सोया करूँगी, तुम इस बेड पे मत आना। जाओ मेरे लिए खाना भी लेकर आओ। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पे थोड़ा सा तो रहम करो। मैं क्या करूँ, तुम बीमार हो तो जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। इस बुढ़िया का खेल तो मैं आज ही खत्म करूँगी, इसको मैं घर से निकालूंगी। इस बुढ़िया का तो मैं आज ही घर से निकालूंगी। बहुत जुबान चाहती है ना कि काम नहीं होता, बीमार हूँ। इसकी चालाकी मैं सारी जानती हूँ, इसने पहली वाली बहू पर भी बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं इसको घर से निकाल कर ही रहूँगी। चले जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेवरों को हाथ लगाने की, तो फिर मेरे जेवर पहने ही क्यों? अब ये जेवर भी तुम ही रखो, मैं नहीं पहनती किसी का जूठा। बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, इधर कभी मत आना। माँ जी आपको क्या हुआ, आप इधर बैठकर क्यों रो रही हैं? टूनी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए, मुझे इस चीज़ की सजा मिल रही है। अब तुम्हारा शोहर भी इस दुनिया में नहीं रहा और इस बहू ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊँगी अब? माँ जी हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ आ जाए मेरे घर। चले माँ जी मेरे साथ मेरे घर। बेटियों मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं पता बेटियां रहमत होती हैं। मैंने तुमसे तुम्हारा बाप छीना था, अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। कोई बात नहीं दादी अम्मी, हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पाला है, आप भी यहाँ हमारे पास रहें। हमें बहुत दुख है कि हमारे से हमारा बाप छीन गया।
मुझे तुम सब माफ कर दो। मैंने जो किया उसकी सजा पा ली। भूल जाए माजी जो कुछ हुआ। अब हम नई जिंदगी का आगाज करते हैं। देखा बच्चों, हर बुरे काम का बदला ज़रूर मिलता है।